ERP learning. I am R. Hemant Kumar, working as an assistant professor, Department of Business Administration, to Sankara Arts Science College, Kanjipuram. Today we have the learning objective as what is an enterprise resource planning and what is supply chain management. At last we are going to understand about the integration of customer relationship management and ERP, that is enterprise resource planning, and also we are going to understand the integration of supply chain management with customer relationship management. So in this session we are going to understand about ERP and supply chain management with respect to the application of customer relationship management. Let us see first what is ERP, enterprise resource planning, where CRM manages the customer. ERP is used to manage the business. In simple terms, it explains that customer relationship is managing the customers, but ERP is managing the entire business. ERP is a system for improving the efficiency of business processes. So enterprise resource planning is a system for improving all the business activities and all the business processes. Like CRM, ERP allows for the rapid sharing of standardized information throughout all the departments. So here in CRM, we used to learn about sales, marketing, customer support, customer service, but in ERP we have to understand and collect the data from all the departments of the organization. Employees all enter information into ERP system, creating a real-time enterprise-wide snapshot. Problems in any area will automatically create alerts in other affected areas, but this ERP system is containing all the departments information, and also this ERP system is interconnecting all the departmental activities. If one department is telling something, then that will be informed to all the department. For example, marketing department has done a research survey, that is marketing research survey. That results will be uploaded in the ERP system of the business, which will be communicated to all the departments like finance department, production department, quality department, and other departments of the organization. So likewise, all the departments are interconnected in this ERP system. Through this ERP system, all the departmental activities are communicated to every other departments. This allows departments to begin planning for issues before they become a problem in that department. In short, by allowing the business to focus on the data instead of the operations, ERP provides a method for streamlining business processes across the board. Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics for Finance and Operations can directly integrate with Microsoft Dynamics 365 for sales. See, it's an example. Microsoft is having such a kind of ERP system where different departments MIS systems are interconnected with the overall ERP system of the organization. Here we will understand about the CRM with respect to ERP. In simple words, CRM software is taking care of front office activities. So customer relationship management என்றது front office ஒரு நிறுவனத்துடைய front office activities பார்த்துக்குது. அதாவது கஸ்டமர் டச் பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன எங்கெல்லாம் வராங்க, அந்த கஸ்டமர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸில் இருந்து பார்த்துக்கிறது சிஆர்எம். இஆர்பின்றது பார்த்தீங்கன்னா இஆர்பி இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஆல் த பேக் ஆஃபீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் டாஸ்க். ஸோ சிஆர்எம்னா ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், இஆர்பின்றது பேக் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். சிஆர்எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
கஸ்டமர் டச் பாயிண்ட்ஸ் கூட இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. இஆர்பின்றது அந்த டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு பேக் ஆஃபீஸில் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து நீங்கள் வாங்கின டேட்டாவை வச்சுட்டு அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, மார்க்கெட் ப்ராடக்டோடைய ஃபீச்சர்ஸை வந்து மாற்றுறது, ரைட்? அது மாதிரி பேக் ஆஃபீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஆர்எம் ஆர்கனைஸ் marketing efforts, but ERP taking care of distribution process management. CRM manage the sales pipeline, but ERP taking care of complete supply chain management. Then CRM is calculate time spent on converting leads to closing deals, but here ERP has services knowledge base. So இது மாதிரி சிஆர்எம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக மார்க்கெட்டிங் பற்றி, சேல்ஸ் பற்றி, சர்வீஸ் பற்றி மட்டும் இருக்கும். பட் இஆர்பின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த நிறுவனத்துடைய கம்ப்ளீட் டேட்டா பேஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஒட்டுமொத்த நிறுவனத்துடைய ஆல் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடைய ஆக்டிவிட்டீஸையும் அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. மொத்த டேட்டாவும் அதில் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்எம்மில் ஸ்ட்ரீம்லைன் யுவர் சேல்ஸ் ப்ராசஸஸ், அதாவது சேல்ஸ் ப்ராசஸை மட்டும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண போகிறாங்க. பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நிறுவனம் இம்ப்ரூவ் தி அக்யூரசி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் டேட்டா, ஆர்கனைசேஷனுடைய ஒட்டுமொத்த ஃபினான்ஷியல் டேட்டாவையும் அக்யூரேட்டாக வச்சுக்கிறது இஆர்பியில் வச்சுருப்பாங்க. ஆட்டோமேட் கஸ்டமர் சர்வீஸ், சிஆர்எம்மில் வந்து ஆட்டோமேட் கஸ்டமர் சர்வீஸ், ஆட்டோமேட் சேல்ஸ், ஆட்டோமேட் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்த மூணுத்தை மொத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட் பண்ணுவாங்க. பட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஆர்பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட் எம்ப்ளாயி லைஃப் சைக்கிள், ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய எல்லா எம்ப்ளாயீஸோடைய பற்றிய கம்ப்ளீட் லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாங்க. அதே மாதிரி ஃபெசிலிட்டேட் பெட்டர் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங், கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டையும் வந்து ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இஆர்பியில் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி சிஆர்எம்மில் வந்து தே கிரியேட் டேட்டா ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். அதே மாதிரி தே லேர்ன் விச் ப்ராடக்ட்ஸ் செல் பெஸ்ட் அண்ட் வென், எந்த ப்ராடக்ட்டு சிறப்பாக சேல்ஸ் ஆகுது, எப்போ சேல்ஸ் ஆகுதுன்னு. அதே மாதிரி ப்ரையாரிட்டைஸ் லீட்ஸ், நிறைய லீட்ஸ் நம்ம கஸ்டமர் லீட்ஸ் நிறைய வரும், அதில் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம் சிஆர்எம் வச்சுட்டு. அந்த ஒட்டுமொத்த கஸ்டமர் டேட்டா பேஸில் யாரெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய லீட்ஸு, இவங்களாம் ஈஸியாக நம்ம ப்ராடக்டை வந்து இவங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு லீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி சிஆர்எம்மில் வந்து வி கேன் மேனேஜ் இன்வென்டரி பேஸ்ட் ஆன் தி ஹிஸ்டாரிக்கல் சேல்ஸ் டேட்டா, சேல்ஸ் டேட்டா மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து அவங்களுடைய எவ்வளோ இன்வென்டரி தேவைப்படும், எவ்வளோ ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் தேவைப்படும் ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் கொலாபரேட் டு செல் ஆஸ் எ டீம். இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்எம்மில் வந்து டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சேல்ஸ், சர்வீஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். Also using CRM you can share customer profiles with co-workers and see where the leads coming from. So இதெல்லாம் வந்து சிஆர்எம்ல வரும். பட் இஆர்பி வந்து டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி என்டையர் பிஸ்னஸ் database. Using ERP you can understand the standardized critical business procedures. So in business we have so many business processes, especially there are so many critical success factor for our entire business. So you have to find out those critical success factor for the entire business and you have to standardize those critical success business processes. So மொத்த நிறுவனத்துடைய முக்கியமான ப்ராசஸஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதை பக்காவாக ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருக்கணும். ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர் வந்து அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்கணும். அதே மாதிரி தேவையில்லாத டாஸ்க்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணணும். இஆர்பி மூலிமா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதெல்லாம் வந்து முக்கியமான வேலை, எதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலைன்னு கண்டுபிடிச்சி தேவையில்லாத வேலைகளை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி யூ கேன் யூஸிங் இஆர்பி யூ கேன் அசஸ் பிஸ்னஸ் நீட்ஸ். அசஸ் வந்து எவாலுவேட் பண்ணுறது சொல்லுவாங்க, மதிப்பீடு பண்ணுறது சொல்லுவாங்க. பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் எங்கெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி தேவைப்படுது, நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் வந்து எப்படிலாம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம அசஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி யூஸிங் இஆர்பி யூ கேன் லோயர் பர்ச்சேசிங் காஸ்ட். ஸோ ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து இன்வென்டரி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக வந்து டைமுக்கு ப்ராடக்ட் ரெகுலராக வந்து ஒரு பக்கம் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும்,
லைக் தட். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் காலியாகிட்டே போகும். ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இஆர்பி மூலிமா நமக்கு தெரிய வரும். சப்ளையருக்கு வந்து உடனே நம்ம மெசேஜ் அனுப்பி ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஆர்டர் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராப்பராக ரொட்டீனாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பக்காவாக போயிட்டுருக்கும். ஸோ கரெக்டான டைமுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் கம்பெனிக்குள்ளே வரும், ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிப்பாங்க, கரெக்டாக ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் உருவாகும், அதை ப்ராப்பராக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இது ஒரு இந்த சைக்கிள் ஆப்ரேஷனல் லைஃப் சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக சிஸ்டமேட்டிக்காக போயிட்டுருக்கும். ஸோ எந்த வகையிலுமே எந்த ஒரு லாஸும் இருக்காது, எந்த ஒரு தேவையில்லாத செலவும் வராது. ஸோ ப்ராப்பரான நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் இஆர்பி மூலிமா. அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஆர்பி மூலிமா நம்ம எஃபெக்டிவாக வந்து we can manage our human resources effectively, and we can even calculate employees payroll system using ERP system. Let us see one audio and video visual where you can understand the integration of ERP and CRM. In today's competitive environment, if you're not constantly building a successful selling culture, you're losing key customers and bids to companies that are. CRM and ERP systems provide information that's critical for value selling. They're the key to developing long-term customer relationships, providing great customer service, solving customer problems, and anticipating customer needs. And they allow salespeople to engage with customers through their preferred channels, phone, email, or social media. To get the most out of these systems, you need to automatically integrate your CRM and ERP data, not just customer information, but also key details on invoices, orders, and more. You need total visibility into customer information in order to have real conversations with your customers. Infor CRM and ERP systems deliver mission-critical data, including actionable insights, integrating systems and data sources into a single view. Our powerful integration capabilities include the option to easily connect with your ERP and third-party software applications through Infor ION, Infor's intelligent open network. The changes and updates you make automatically propagate across all systems. This means that every department gets a complete view of customers across touchpoints. You can deploy in the cloud, on-premise, or in a hybrid environment and explore mobile options to accommodate all your business needs. Infor CRM Mobile gives your salespeople access to real-time customer data, marketing promotions, and inventory anywhere, anytime. And whether you choose to buy, finance, or subscribe, you'll always maintain full control of your data. It's time to collect and manage customer data from every interaction. Leverage data for sales opportunities and product and service development, and use CRM reports and analytics to optimize sales and marketing campaigns. For more information on how Infor can help you find new opportunities in ways your competitors can't, go to infor.com/CRM-ERP. So here we can understand that ERP is taking care of all the departments, business activities or processes, and CRM is taking care of only customer related sales, service, and marketing activities. But as an organization, we have to integrate both the ERP as well as the customer relationship management softwares or tools in order to achieve the long-term sustainable relationship with our customers. So with this we have understood about ERP and CRM. Let us see the other concept called supply chain management. The supply chain management concept is a very emerging management concept which is very important in managing the business effectively. Let us see what is supply chain management. Supply chain management software is designed to track and execute the company processes. That includes design, that is product design or service design, then procurement, then manufacturing, production, then distribution and sales, as well as the order fulfillment method. So supply chain management என்றது என்னன்னா, ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும். அதாவது ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறதுலேருந்து, ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணுறதுலேருந்து, அப்புறம் உற்பத்தி பண்ணுறது, அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, அப்புறமேட்டு மறுபடியும் ஆர்டர் எடுக்கிறது. இது மாதிரி நிறைய செயின் இருக்குது, செயின் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் த செயின் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ
இந்த செயின் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது தான் வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், டிசைன்டு டு ட்ராக் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் த கம்பெனி ப்ராசஸஸ். ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நிறுவனத்துடைய சப்ளை செயின் சொல்லக்கூடிய வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸோடைய விஷயங்களை வந்து ட்ராக் பண்ண போகிறோம், எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். ரைட், the result is that it can reduce company cost as well as the risk in thinking things like having too much or too little inventory. So நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது, எவ்வளோ ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குது, எவ்வளோ வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ வந்து மார்க்கெட் டிமாண்ட் இருக்குது, எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் ஃபுல்ஃபில் புதுசாக வந்திருக்கு, அதே மாதிரி ஃப்யூச்சர் டிமாண்ட் என்ன, அதே மாதிரி நம்ம வந்து எவ்வளோ வந்து சப்ளையருக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், அவங்க இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ ஒன்றும் டெலிவரி பண்ணாமல் இருக்காங்க, அதில் எத்தனை ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் கைவசம் இருக்குது, எத்தனை வந்து டெலிவர் பண்ண வேண்டியிருக்கு, செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் எத்தனை இருக்குது, இது மாதிரி எல்லா விஷயத்துமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் நமக்கு பக்காவான டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். இப்போதைக்கு நம்ம கைவசம் எவ்வளோ வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பக்காவாக இன்வென்டரி வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இன்வென்டரி மீன்ஸ் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ், செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். So that you can understand the complete level of inventory in our organization, so that you can easily reduce the cost by having the optimum level of inventory in your organization. You should not have more number of inventory in the organization, as well as you should not have less number of inventory in the organization. I would like to tell you that inventory is a finished goods or raw materials or semi finished goods. These three things are called as inventory. We have to maintain the optimum level of inventory in the organization, like the exact number of inventory required in the organization to manufacture the finished goods. So advanced supply chain management software can help predict problems with the supply chain before they are bound to happen before. So advanced இருக்கக்கூடிய ஒரு சில CRM சாஃப்ட்வேர்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கக்கூடியதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரியப்படுத்தக்கூடிய லெவல்லலாம் இருக்குது. ஒரு ப்ராப்ளம் ஃப்யூச்சர்லாம் வரும் அப்படின்ட்டு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு வந்து அந்த அட்வான்ஸ்டு சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் எஸ்சிஎம் சாஃப்ட்வேரை நமக்கு சொல்லக்கூடிய லெவல்லலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. எஸ்சிஎம் software can be used across most of the company departments, from accounting to customer service to manufacturing and shipping. ஸோ சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி கிடையாது. ஏன்னா இவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒட்டுமொத்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் ஒன்று சேர்க்குறாங்க. இவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் ஒரு செயின் மாதிரி, அக்கௌண்ட்ஸு, ஃபினான்ஸு, ப்ரொக்யூர்மெண்ட், அதாவது சப்ளையர்கிட்டேருந்து நமக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பாருங்கள், ஸ்டோர்ஸில் அவங்க ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு, அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனு, குவாலிட்டி செக் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டு, அப்புறம் டிஸ்பேட்ச், அந்த உற்பத்தி பண்ண பொருளை வெளியில் அனுப்ப போகிறாங்க டிஸ்பேட்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டு, அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி பார்க்கணும், லாஸ்ட்டாக கஸ்டமர் போய் சேருது, அப்புறமேட்டு அதே மாதிரி கஸ்டமர் ஆர்டர்ஸ் நமக்கு வரும். இது மாதிரி நிறைய நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர், இவங்களாம் நிறைய முக்கியமான ஆக்டிவிட்டீஸு. இவங்கெல்லாம் ஒரு இவங்கெல்லாம் ஒரு செயின். இவங்க எல்லாருமே ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆர்கனைசேஷன்ன்ற செயின் வந்து ஒழுங்காக இருக்கும். இதில் யாருன்னா ஒருத்தர் ஒழுங்காக இது பண்ணாலும் அந்த செயின் உடஞ்சி பிரேக் ஆகிடும். ஸோ தட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த என்டையர் செயினையும் ட்ராக் பண்ணுறது, மானிட்டர் பண்ணுறது, ப்ராப்பராக எஃபெக்டிவாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் தான். அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் இது கவர் பண்ணுது. அக்கௌண்டிங்லேருந்து, கஸ்டமர் சர்வீஸ்லேருந்து, மேனுஃபேக்சரிங்லேருந்து, ஷிப்பிங் வரைக்கும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் இவங்க வந்து பார்த்துக்கிறாங்க. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் டென் டு ரேம்ப் அப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர், supply chain management can prompt you to order new inventories so that the inventory arrives at the company before you run low on stock, or even order it for you automatically. முன்னாடி சொன்ன பாருங்க, பர்டிகுலர் டைமில் வந்து சேல்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீபாவளி வச்சுக்கோங்க, அந்த டைம்லலாம் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கும் ஒரு சில ப்ராடக்ட்டுக்கு. இந்த எஸ்சிஎம், அதாவது சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் சாஃப்ட்வேர் என்ன சொல்லணும்னா, எப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியான
ஆர்டர் வருமோ அப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரிமைண்டர் மாதிரி கொடுக்குமா. உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ப்ரொடக்ஷன் வரும், அதனால் நீங்கள் ஜாஸ்தியாக இன்வென்டரி அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேரே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வெண்டாருக்கு வந்து ஆர்டரை வந்து அனுப்புமா ஜாஸ்தியாக. ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ தட் நமக்கு வந்து ஒரு பக்காவான ப்ரொடக்ஷன் வந்து போயிட்டே இருக்கும், எந்த வகையிலையும் டிஸ்டர்ப் ஆகாது. அட்லாஸ்ட் மெயின் எய்ம் என்னென்னா நம்மளுடைய இன்வென்டரி வந்து ஜாஸ்தியும் ஆகிடக்கூடாது, கம்மியும் ஆகிடக்கூடாது. ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் இன்வென்டரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் இன்வென்டரி ஒரு பக்கம் அது ரா மெட்டீரியல்ஸ் பக்காவாக இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் சூப்பராக போயிட்டுருக்கும். அதே மாதிரி ஃபினிஷ்டு கூட்ஸை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ஷிப்பிங் பண்ணி கஸ்டமர்ஸுக்கு அனுப்புவோம். அந்த சைக்கிள் வந்து ப்ராப்பராக ரன் ஆகிட்ருக்கும், எந்த வகையிலுமே வந்து ஸ்டாப் ஆகக்கூடாது. It will then tell you where your orders in shipment, when they will arrive at the warehouse, when they are in production, when they are shipped, and when it will arrive at the customer location. சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். அந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சொல்லிவிடும் எப்போ வந்து ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணது ஷிப்மெண்ட் பண்ணாங்க, எப்போ வந்து அது வேர்ஹவுஸ்க்கு வந்தது, எப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாங்க, எப்போ வந்து ஷிப்மெண்ட் பண்ணாங்க, எப்போ வந்து கஸ்டமருக்கு போய் சேரும். சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் அப்படி தான் இருக்குது. ஏன் ப்ரொஃபஷனல் கொரியரில் நீங்கள் பார்க்கலாம், இந்த இந்தியன் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அப்படி இந்த ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட். ஏன் கார்கோ நிறைய பேர் இருக்காங்க, லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நிறையா இருக்குது, கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. ஏன் GATI நிறுவனம் இருக்குது, GATI அவங்க பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் ப்ரொஃபஷனல் கொரியர் மாதிரி ST கொரியர் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் ஈஸியாக ஃப்ளிப்கார்ட்டோட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம், நீங்கள் யாரையும் கேட்க தேவையில்லை. ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான்லாம் உங்கள் ப்ராடக்ட் எங்கே இருக்குது, நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து உங்கள் ரீட்டெயிலர், நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பீங்க, அது வந்து ரீட்டெயிலருக்கு முதல்ல கம்யூனிகேட் ஆகும். அந்த ரீட்டெயிலர் என்ன பண்ணுவார்னா பேக் பண்ணி ஷிப் பண்ணுவார். ஷிப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எங்கே வந்து டெலிவரி ஆகும் அப்படின்ட்டு அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம். ப்ரொஃபஷனல் கொரியர்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிதம்பரம் அனுப்ப வச்சுக்கோங்களேன். ஃபஸ்ட்டு டே வந்து நீங்கள் ஈவினிங் அனுப்பிட்டுருப்பீங்க, அது காஞ்சிபுரத்தில் காட்டும். நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஷிப்பிங்கில் இருக்குது. இந்த நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா அது சிதம்பரத்தில் வந்து அங்கே பர்டிகுலர் ஆஃபீஸ் இருக்குது பாருங்கள், கொரியர் ஆஃபீஸ் அங்கே இருக்குது. இல்லைன்னா சப்போஸ் அது வந்து கஸ்டமருக்கு போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா சொல்லுவாங்க ரீட்டெயில் கஸ்டமர் அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் மூலிமா இன்வென்டரி எப்போ வந்தது, எப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்தாங்க, எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் ஆச்சு, அதை எப்போ ஷிப்மெண்ட் பண்ணாங்க, அது எப்போ கஸ்டமருக்கு போய் சேர்ந்தது, இந்த எல்லா தகவலும் பக்காவாக வந்து இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Let us see the customer relationship management versus supply chain management examples. A company that has many amount of customers are having a long sales cycle that includes many prospects will likely to want and use CRM software. எந்த நிறுவனத்தில் வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, அதே மாதிரி லாங் சேல்ஸ் சைக்கிள், ஒரு சேல்ஸ் வந்து சடனாக முடியாது, இட் மே டேக் சம் மோர் டைம், ரைட்? அது மாதிரி ரொம்ப லாங் சேல்ஸ் சைக்கிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து இந்த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. A company that has strong focus on faster delivery times or that sources components or parts from multiple suppliers would want to use supply chain management software. சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க. சிஆர்எம்ன்றது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தில், அதே மாதிரி லாங் சேல்ஸ் சைக்கிள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறுவனத்தில் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம டெலிவரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் டெலிவரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ சீக்கிரமாக நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும், சீக்கிரமாக நம்ம வந்து இன்வென்டரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த சைக்கிள் ஜஸ்ட் இன் டைம் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொடக்ஷனில். ஸோ டக்குன்னு இன்வென்டரி வரணும், ரா மெட்டீரியல்ஸ் வரணும், ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டே இருக்கும், 24/7 ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டே இருக்கும். ஒரு பக்கம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வரும், ஒரு பக்கம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும், இன்னொரு பக்கம் வந்து அதை குவாலிட்டி செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி ஷிப்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஃபாஸ்டர் டெலிவரி நடக்கக்கூடிய நிறுவனத்தில் அதே மாதிரி நிறைய சப்ளையர்கிட்ட இருந்து நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறாங்க பாருங்கள். ஒரு கார் உற்பத்தி பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 500 ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஆகுது, 500 வெண்டார்கிட்ட இருந்தாவது நீங்கள் சப்ளை வாங்குற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி தான் 2 வீலர், அதே மாதிரி தான் மொபைலு, லேப்டாப்பு, டெஸ்க்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் அசம்பிளி பண்ணுறவங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 100
ரா மெட்டீரியல்ஸாவது வாங்கி அசம்பிள் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த மாதிரி நிறுவனத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ரைட். Often companies have the requirements of both, but this does not always happen. Candidates for customer relationship management examples include e-commerce businesses, retailers, business to business and manufacturers. இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேர்த்து கூட சில கம்பெனி யூஸ் பண்ணலாங்க. பட் சில நேரம் வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு சில நிறுவனம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சிஆர்எம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சில நிறுவனம் வந்து சிஆர்எம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எங்கெல்லாம் வந்து சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுற இடத்துல, அப்புறம் ரீட்டைலிங் பிஸ்னஸ், ரீட்டைலர்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க சிஆர்எம் பிஸ்னஸ். அப்புறம் பி டு பி பண்ணுற இடத்துல, அப்புறம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடத்துலலாம் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. A service company that has a lot of clients would be much more likely to need a good CRM system. But without suppliers or products to track, it doesn't require CRM software. ஸோ நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சிஆர்எம். ஆனால் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஃபினிஷ்டு கூட்ஸோ இல்லை ரா மெட்டீரியல்ஸோ இல்லை செமி ஃபினிஷ்டு கூட்ஸோ இல்லை எனி பார்சல்ஸோ எங்கே இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குது, எப்போ அது டெலிவரி ஆகும், அந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுற விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்எம்மில் பண்ண முடியாது. சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் அது பண்ண முடியும். உங்களுடைய இன்வென்டரி லெவல், இன்வென்டரி எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ தேவைப்படும் ஃப்யூச்சரில், எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பற்றி. Like on the other hand, a small car manufacturers who design and develop parts for car manufacturers may have little need for CRM software. But if it sources steel, plastic from several other suppliers, would need to track its shipment in real time, supply chain management software would be very very valuable. அதாவது நீங்கள் உங்கள் நிறுவனத்தில் வந்து ஜாஸ்தி சப்ளையர்ஸ் தேவையில்லை, ஜாஸ்தி வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஜாஸ்தி வந்து மூமெண்ட் இல்லை வச்சுக்கோங்க, இன்வென்டரி மூமெண்ட் ஜாஸ்தி இல்லை, அதே மாதிரி ஜாஸ்தியான சப்ளையர்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே எஸ்சிஎம் சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படாது. ஆனால் ஒரு நிறுவனம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ளையர்ஸ் இருக்கிறாங்க, நிறைய இன்வென்டரி மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதை ட்ராக் பண்ணணும், எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அதனுடைய இன்வென்டரி லெவல் எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும், ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும்னா சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Here in this diagram we can understand the model called supply chain management CRM model. Supply chain management which has comprehensive management from procurement to marketing for optimal efficiency of the whole process. அது சொன்ன பாருங்க, முன்னாடியே மொத்த டிபார்ட்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸும் இது கவர் பண்ணிடுது. சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், ப்ரொக்யூர்மெண்ட்லேருந்து, அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதுலேருந்து அந்த ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் உற்பத்தி பண்ணி அதை ஷிப்மெண்ட் பண்ணி கஸ்டமர்ஸுக்கு போய் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி சேர்ற வரைக்கும் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுது. சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் த ப்ராசஸஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸஸ், செயின் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் and marketing. Customer relationship management is the marketing approach to provide goods and services according to the specific needs and wants of the customers. CRM வந்து சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க, அது ஒரு மார்க்கெட்டிங் அப்ரோச், கஸ்டமருடைய நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது. சிஆர்எம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து சிஆர்எம் கஸ்டமர்ஸோடைய நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இப்படி இந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி ஃபீச்சரில் பண்ணுங்கன்னு மார்க்கெட்டிங் டீம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு சொல்லுவாங்க. ஃப்யூச்சரில் எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க, இப்போ இருக்கிற கஸ்டமர்ஸை எப்படி ரீடைன் பண்ணுறது, அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் நம்ம எப்படி மாற்றணும், அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிஆர்எம்மில் சொல்லுவாங்க. So supply chain management will improve gross profit margin of the entire organization. Likewise, CRM will increase sales and profit. So with this we have understood about what is enterprise resource planning and the integration of ERP and CRM, and at last we understood about supply chain management
and the supply chain management which is integrated with CRM. In the upcoming session, we will understand some other concepts of CRM. Thank you.